ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਮ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਪੈਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਮ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ है, सारे आगुओं की नहीं मीटिंग हुई, लेकिन बाकी जो उन्होंने नाल उन्होंने नुमाइंदे ने उन्होंने वालों सहमति जताई जा रही है। बिल्कुल गुरप्रीत गल की जाए तो पहला जो किसान ट्रैक के उत्ते बैठे सी उस तो बाद प्लेटफार्म से आए तो हुण पार्कों च बैठे सी। किसानों वालों फिर पहलकदमी की गई है। एक बार मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल मीटिंग हुई है, उस तो बाद सहमति जताई गई, कितने कितने फिर पहलकदमी की पंजाब के व्यापारी वर्ग लई। मैं कैमरा दिखाया जाए बिल्कुल इस जगह के उत्ते जी ट्रेन की जगह टिकटों की शुरुआत हो चुकी। टिकटों के पूरे जो इंतजाम किए, खाने बनाए गए, थले पुख्ता इंतजाम किए गए रेलवे विभाग वालों। उस तो बाद किसान जथेबंदियां नुमाइंदियां नाल गल करदे हां, बिल्कुल ट्रैक बिल्कुल खाली किए गए हैं। किसान जथेबंदियां नुमाइंदे मौजूद ने, उन्होंने गल करदे हां भी प्रधानां दी कल मीटिंग हुई है, कैप्टन सरकार पंजाब सरकार ने सहमति जताई गई है। किसानों वालों फिर पहलकदमी की गई है। पहला ट्रैक छड्डे गए सी, रेलवे ट्रैक छड्डे गए, उस तो बाद पार्कों च बैठे सी। फिर एक वड्डी व्यापारी वर्ग लई पहलकदमी की है। व्यापारी ट्रेनां जिहड़ियां व्यापारी ट्रेनां चलणगीਆਂ ते दूसरियां नाल माल गड्डियां दे नाल पैसेंजर ट्रेनां भी चलाईਆਂ जाणगीਆਂ। की नाम है तुहाडा? मेरा नाम रणधीर सिंह जी, पिंड पिंडरकलां। सरदार रणधीर सिंह जी, प्रधानों वालों की मीटिंग की गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उन्होंने सहमति जताई गई है। किसानों वालों फिर एक पहलकदमी की गई है व्यापारी वर्ग लई। किवें देखदे जी ट्रेनां शुरुआत हो रही है? हाँ जी, ट्रेनां उन्होंने कहा भी ट्रेनां शुरू करो, कोई गल नहीं। साडे पार्टी ने कहा ते जे मतलब साडा कोई ना फैसला होया ते फिर अगला असीं बंद कर देंगे। फिर जे गल की जाए तो केंद्र सरकार वालों ट्रेनों की बहाली की गई है, कर भी जाऊगा। बाकी टूल प्लाजियां दे उत्ते जां होर जिहड़े पंपां ते धरने लगे वो किवें रहणगे? वो रेगुलर रहणगे जी, इत्थे भी रहणगे, बाहरले पासे ला देंगे जी। हाँ, पिछे हट जाएंगे स्टेशनों तो, मौजूद रहणगे जी। मौजूद रहणगे जी। की नाम है तुहाडा? बलविंदर सिंह। सरदार बलविंदर सिंह, तुसीं भी मौजूद है, काफी लंबे समय संघर्ष कर रहे हो। एक मीटिंग हुई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नाल सहमति जताई, किसानों वालों पहलकदमी की गई है। पहला ट्रैक छड्डे सी, फिर प्लेटफार्म ते फिर पार्कों दे बैठे सीगे। ਜਿਹੜੇ बाकी धरने आ पेट्रोल पंपां ते जां फिर टूल प्लाजा दे ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ केंद्र सरकार, फिर असीं फिर रेल चक्का जाम करांगे, फिर चक्का जाम किया जाऊगा। ते जिहड़ी 26-27 तरीक दी उसदी किवें तैयारी कीती? ਉਹਦੀ बिल्कुल बहुत ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ है साडी जी, बहुत ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। किन्ने कुछ लोग पहुंच सकते हैं? ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤਿਆਰ ਆ। बिल्कुल जी, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਰਾਂਗੇ ਮਨਿੰਦਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ट्रैक तो अपने धरने ने या पार्कों चो अपने धरने ने वो चुक ले ने? जी गल की जाए जंडियाला गुरु के 60वें दिन कि 60 दिन हो गए किसानों बैठे, ट्रैक बिल्कुल खाली किए गए हैं। पर उन्होंने जोड़े हौसले बुलंद है कि साढ़े वालों ट्रैक खाली किए गए। किसान संघर्ष कमेटी के वालों हौसले बुलंद ने क्योंकि ये ऑर्डीनेंस रद्द करवा के रवांगे, क्योंकि जोड़े वड्डे घराने आ इन्हों खत्म किया जाऊगा। तो जोड़े होर किसानों के किसान संघर्ष की कैप्टन साहब के नाल मीटिंग हुई है उस किसानों का यह कहा गया वा कि ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾलू ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ 60ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? मेरा नाम बलराज सिंह जी, जीरा जोन दे प्रधान है जी। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं जी, साड़ी कोई सहमति नहीं की जी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਭੇਜਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਹ ਬੇਅਰਥੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਸੰਜਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, 60 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਟਰੇਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਐਲਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਓ, ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਐਲਾਨ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵੱਟੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਵੱਟੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ 26-27 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਹਮਾਇਤ ਆ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਰਪਾਲ ਪਾਏ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਮਨਿੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜੋ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ? ਨਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟਰੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਖਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਕੰਮਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੁਣ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਰਮਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਆ ਝੂਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 30 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ 60 ਬੰਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਡਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਆਪਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਤਿੰਦਰ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। 26-27 ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਰੈਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਧਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ, ਅਸਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਦ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯੂਰੀਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਲੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਜਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 5% ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆ, ਪਰ ਯੂਰੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਏ। ਸਾਡੇ 2 ਗਡਾਊਨ ਵੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜੁੰਡ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਣ, ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਣ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ। ਜੀ ਸਨੀ, ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।